is equal to power of carrier plus power of upper sideband and power of lower sideband. हे इक्वेशन यूज करून आपण AM मधली power calculate केली. Okay, so based on that few numericals now we are going to solve. And there is one more point that we have covered in last lecture, that is we have seen the introduction of DSBSC signal, SSBSC signal. Okay, so what is that concept? Why we go? What is the long form of DSB? Double side band suppressed carrier. Double sideband suppressed carrier. And SSB stands for single sideband Single sideband. suppressed carrier. Okay, मग DSB असू दे किंवा SSB असू दे. Why we need to suppress the carrier? What is the basic intention behind suppressing the carrier? See, Power main saving. basic form, just 1 minute, okay, that is correct. Basic form of AM consists of 3 bands, carrier, upper sideband and lower sideband. आता AM मधले सब type आहेत SSBSC signal and DSBSC signal. Basically, both the signals are suppressing the carrier, and the basic intention behind suppressing the carrier is to save the power consumption in AM. मग आपण बघितलं की AM मध्ये carrier मध्ये जास्त power consumption असतं, but information present in carrier is less. Whereas in sideband म्हणजे both sideband, upper sideband as well as lower sideband. In both the sidebands, the power consumption is less, but the information contents are more. Okay, that's why if you suppress the carrier, information मधला loss जास्त नसतो, पण त्या केस मध्ये power saving काय होतं? Increase होतं. That's why we can suppress the carrier. And another intention behind carrier suppression, it is also to reduce the complexity of the circuit. Okay, त्यामुळं मग दोन sideband मधला तीन बँड आहेत टोटल AM मध्ये. मग त्या 3 बँड पैकी जर आपण कॅरियर सप्रेस केला तर AM इज कन्वर्टेड इनटू विच सिग्नल? 3 मधला कॅरियर सप्रेस केला तर काय मिळतं आपल्याला? बेसिक AM मधला कॅरियर सप्रेस केला की कुठला सिग्नल मिळतो? हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्ही बोला, नाहीतर मला वाटतं नेट डिस्कनेक्ट झालं. You have to give some answer, yes, no. When we remove one carrier from AM, which signal we get at output? कारण ह्याच्यावरतीच पुढचे न्यूमरिकल आहेत आपल्या. पॉवर सेव्हिंग वरचे न्यूमरिकल बघणार आपण. मला सांगा, AM मध्ये 3 बँड असतात. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. AM मध्ये 3 फ्रिक्वेन्सी बँड असतात, कॅरियर, अपर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. ह्यातला जर कॅरियर सिग्नल आपण काढून टाकला तर AM कशामध्ये कन्वर्ट होतो? कुठल्या सिग्नल DSBSC. मध्ये? DSBSC. So when we remove the carrier, we get DSBSC signal. त्यामुळे पॉवर सेव्हिंग होतं. परत काय लक्षात आलं रिसर्च मध्ये? देर आर मेनी ऍप्लिकेशन फॉर विच बोथ द साइड बँड ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन एका साइड बँड वरती सुद्धा वर्क होतात. सो द नेक्स्ट इन्व्हेन्शन वॉज टू रिमूव्ह वन साइड बँड फ्रॉम DSBSC. So when we remove the one side band from DSBSC, DSBSC is converted into which form? Next? SSBSC. SSBSC. Okay, so that is clear to all now. Now, this is the diagram that I have shown you, and I had asked you to draw it by your own. Okay, so I don't know whether you have drawn it or not. Yes, ma'am. Drawn. If you have not drawn, still draw it today. Okay. So, carrier, central, USB, DSB हा झाला AM. यातला कॅरियर सप्रेस केला की हा म्हणतो आपल्याला DSBSC. ह्या DSBSC मध्ये कॅरियर नसणार आहे, फक्त लोअर साइड बँड आहे, अप्पर साइड बँड आहे. मग ह्या DSBSC मधून तुम्ही एक साइड बँड सप्रेस केला की आपल्याला SSBSC मिळतो.
कुठला साईड बँड सप्रेस करायचा दॅट डिपेंड्स ऑन द पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन. मग हा झाला DSBSC. DSBSCच्या वेव्हफॉर्ममध्ये काही चेंज नाही, तो एकच फॉर्ममध्ये असतो. पण SSBSC यू कॅन रिप्रेझेंट इन 2 फॉर्म्स. बरोबर आहे. SSBSC मध्ये 2 फॉर्ममध्ये तुम्ही त्याचं प्रेझेंटेशन करू शकता. SSBSC मध्ये जर तुम्ही LSB बँड सप्रेस केला तर काय राहील रिझल्टंटमध्ये फक्त LSB. जर DSBSC मधला LSB तुम्ही सप्रेस केला तर काय राहील रिझल्टंट डायग्राम मध्ये. इफ यू आर युजिंग LSB separation, what you will get in the resultant band or resultant diagram. बघा ना इथे डायग्राम मध्ये हा DSBSC दाखवलाय. DSBSC मधून USBSC सप्रेस केला तर काय मिळतं फक्त रिझल्टंट डायग्राम मध्ये LSB. आणि इथे जर फक्त LSB सप्रेस केला तर व्हॉट यू गेट इन द रिझल्टंट डायग्राम. USB. We are just getting the USB in the output. Okay, so Ganesh, can you share whatever diagram you have drawn? I think 1 minute, ma'am. Others also, if you have drawn, you can show. I will stop my sharing so that you can share. Yes. You can just hold your mobile and you can make your back camera on and you can share it. Ma'am, I have written only that derivation. Derivation of AM. तिथून पुढचा पार्ट राहिलाय माझा. हे लिहिलंय का तुम्ही USB आणि SSB? No ma'am, no ma'am, not written. Only that. Okay. Has Up till anyone drawn derivation. that? Okay. Then okay, no problem. Anyone who has drawn the diagram of DSBSC and SSBSC segment, don't hesitate to share your screen. Let it be wrong. I am not expecting more at initial phase. At least trying it, that is important. Has anyone drawn? Okay, you are not responding means I don't think anybody has drawn. Okay, draw it today. Tomorrow I will ask. Okay, tomorrow there might be holiday, no? I don't know. In the next lecture I will ask. Okay. So this is the concept of DSBSC and SSBSC signal. Now we have to solve the numerical based on percentage power saving. SSBSC आणि DSBSC यूज केल्यामुळं त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये किती % पॉवर सेव्ह झाली ह्याच्यावरती आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व करायचे. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी द न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन percentage power saving in AM, means in SSBSC and DSBSC. percentage power saving चे आपण न्यूमरिकल सॉल्व करू आता. So you first note down the basic formula for percentage power saving. आता हे तर सगळ्यांच्या लक्षात आलं की DSBSC आणि SSBSC मध्ये पॉवर सेव्ह होते कारण आपण कॅरियर आणि एक साइड बँड त्याच्यामध्ये सप्रेस करतो. नाउ यू टेल मी इन विच फॉर्म percentage power saving is more, in DSBSC or in SSBSC? कशामध्ये percentage power saving जास्त असणार आहे सांगा मला. DSBSC मध्ये का SSBSC मध्ये पॉवर सेव्हिंग कशात जास्त असणार आहे? SSBSC. SSBSC because Only single side band. Only single side band is present. ते एक लक्षात ठेवायचं तुम्ही न्यूमरिकल मध्ये. That point you have to remember की कॅल्क्युलेशन मध्ये तुमचं जर DSBSC SSBSC दिलं असेल तर always for that particular numerical your percentage power saving in the SSBSC should be greater than percentage power saving in DSBSC. Okay, so what formula you are able to see here? That percentage power saving is equal to power of suppressed signal divided by total power. This formula you can write down. AM मध्ये percentage power saving is equal to power of suppressed signal divided by total power. याचा अर्थ काय होतो? रेशो आहे. percentage power saving हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे?
न्यूमरेटर मध्ये कुठला सिग्नल आहे? पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल, म्हणजे जो तुम्ही सप्रेस केलाय त्याची पॉवर. मग तो जर डीएसबी असेल तर पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल म्हणजे कुठल्या सिग्नलची पॉवर येईल डीएसबीएससी मध्ये? फॉर्म्युलामध्ये डायरेक्टली त्यांनी दिलेलं नसतं कॅरियर किंवा अप्पर साइड बँड. त्यांनी काय दिलेलं आहे? पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग इज इक्वल टू पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल. कुठला सिग्नल सप्रेस झालेला आहे दॅट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर युझिंग एसएसबीएससी और वेदर यू आर युझिंग द डीएसबीएससी. मग पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल डिवायडेड बाय टोटल पॉवर. टोटल पॉवर तर तुम्हाला दिलेली असते न्यूमरेटरमध्ये, पण जर डीएसबीएससी दिला असेल तर पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल म्हणजे कुठल्या सिग्नलची पॉवर येईल तिथं? कुठला सिग्नल सप्रेस? अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँडची येणार, कॅरियरची येणार नाही. पॉवर ऑफ प्रेझेंट Upper- सिग्नल दिलेलं नाहीये तिथं. पॉवर ऑफ सप्रेस, समजा माझ्याकडे 100 रुपये आहेत, हां, त्या 100 रुपयाच्या ऍप्लिकेशन मधले सपोज फ्रॉम दॅट 100 रुपीज आय एम रिमूव्हिंग 20 रुपीज and that I am keeping apart for some specific application. पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग कसं काढणार तुम्ही? जी अमाऊंट तुम्ही सेव्ह केली आहे डिवायडेड बाय टोटल अमाऊंट ना. येस. इथं कन्सेप्ट काय लक्षात ठेवा आणि स्पष्ट तिथं वाक्य दिलेलं आहे. तुमची पॉवर किती पर्सेंटनी सेव्ह झाली हा कशाचा रेशो असणार आहे? किती पॉवर तुम्ही सप्रेस केली डिवायडेड बाय टोटल पॉवर. आता समजा तुम्ही काहीच पॉवर सप्रेस केली नाही तर पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग किती आहे? पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग वेन यू आर नॉट सप्रेसिंग एनी सिग्नल, पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग किती येईल तिथं? 0 येणार ना. येस मॅम. म्हणजेच काय, हा वरचा न्यूमरेटरच्या टर्ममध्येच इथं प्रॉब्लेम होतो, बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होतं. त्यामुळे मी परत सांगते, इथं काय स्पष्ट दिलेलं आहे. एखादं सेव्हिंग किती झालं हे कशावरून काढतो आपण? बचत किती केली डिवायडेड बाय टोटल एक्सपेन्सेस. त्यामुळे पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग इज इक्वल टू पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल, म्हणजे जो सप्रेस केलाय तो फक्त पॉवर घ्यायची, त्याची जे प्रेझेंट आहे त्याची पॉवर कन्सिडर करायची नाही न्यूमरेटरमध्ये. कुठली पॉवर कन्सिडर करायची? फक्त जो सिग्नल सप्रेस केलाय त्याची पॉवर न्यूमरेटरमध्ये घ्यायची डिवायडेड बाय टोटल पॉवर. मग जर डीएसबीएससी असेल तर न्यूमरेटरमध्ये काय येईल? पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल म्हणजे कुठल्या सिग्नलची पॉवर येईल? काय सप्रेस करतो आपण डीएसबीएससी मध्ये? कॅरियर सिग्नल. कॅरियर. म्हणजे यू कॅन राईट डाऊन दॅट नोट सेपरेटली. लिहून घ्या. आय विल गिव्ह यू 2 minutes. जनरलाइज फॉर्म्युला काय? पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग इज इक्वल टू पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल डिवायडेड बाय टोटल पॉवर. हा फॉर्म्युला लिहा आधी. जनरलाइज फॉर्म्युला पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल डिवायडेड बाय पीटी. Then for DSBSC signal, percentage power saving is equal to numerator मध्ये काय येईल? PC म्हणजे कॅरियर पॉवर डिवायडेड बाय PT. कॅरियर पॉवर डिवायडेड बाय PT. हे झालं डीएसबीएससी मध्ये. एसएसबीएससी मध्ये काय येईल न्यूमरेटरला? एसएसबीएससी मध्ये आपण 2 गोष्टी सप्रेस करतो ना, एक म्हणजे कॅरियर आणि दुसरा म्हणजे कुठला तरी साइड बँड. येस. मग काय येईल तिथं? फॉर एसएसबीएससी पर्सेंटेज पॉवर इज इक्वल टू पीसी प्लस पॉवर ऑफ सप्रेस्ड साइड बँड. म्हणजे आपण न्यूमरिकल मध्ये दिलेलं असतं की यूएसबी केलाय का एलएसबी केलाय. त्यामुळे आपण काय लिहू? फक्त फॉर्म्युलामध्ये पीसी प्लस पॉवर ऑफ सप्रेस्ड साइड बँड डिवायडेड बाय टोटल पॉवर. येते का लक्षात? त्यामुळं न्यूमरिकल मध्ये जरी डायरेक्टली काय सप्रेस केलंय हे दिलेलं नसेल आणि व्हॅल्यूज दिल्या असतील कॅरियरच्या, अप्पर साइड बँडच्या, लोअर साइड बँडच्या, तरी whether they have given SSBSC or they have given the DSBSC,
Based on that, you should be able to put the parameters properly in the numerator part. समजतंय सगळ्यांना? येस मॅम. सो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल. DSBSC मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही. DSBSC मध्ये फक्त बेसिकली तुम्ही काय घेऊ शकता आधी, फक्त कॅरियर. पण SSBSC मध्ये कॅरियर मध्ये आपल्याला साइड बँड सुद्धा ऍड करावा लागतो. ओके, सो वी विल सी दॅट. We will see the first numerical. Okay, numericals you don't write down. I will just explain and you can afterwards refer it from the notes. Okay. Calculate percentage power saving. Okay, before we start the numerical, I just want to discuss one issue related to your attendance. In attendance, some students, they are disconnected at last and they are not putting their numbers in the chat box, and again there are percentage marks. So in that case, what should be done? आता काल बरेच जण प्रेझेंट होते म्हणजे ह्या शीटनुसार. तिथे एक ॲप्लिकेशन आहे गुगल मीट अटेंडन्स. इथं बरेच जण प्रेझेंट असतात आणि लास्टला बरेच जण लिव्ह होत आहेत विदाउट पुटिंग युअर नंबर इन द चॅट बॉक्स. सो वाय इट इज हॅपनिंग? और सम स्टुडंट्स दे आर जॉइनिंग एट लास्ट. From start to end, you should present for the lecture, no? In that case, if you are not putting your number in the chat box, who is responsible for your absenteeism? Don't do that. Put your number in the chat box at last, and then only you leave the meeting. Yesterday also it happened. In previous lecture also it happened. टेस्ट त्या दिवशी मी सरप्राईज टेस्ट घेतली त्या दिवशी बरेच जण जे लेट जॉईन होणारे आहेत त्यांची ॲब्सेंटीज लागली असणार आहे. बिकॉज दे आर ऑलवेज जॉईनिंग आफ्टर हाफ एन आवर. ॲक्च्युअली आय शुड नॉट अलाउ, बट आय एम अलाउइंग बाय कन्सिडरिंग दॅट नेटवर्क अँड ऑल अदर इश्यूज. So don't make it habit to join late after half an hour or just for attendance you are joining. That should not happen, no? Please take care. So we will see the first numerical. Calculate percentage power saving when carrier is suppressed with modulation index of 100%. थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व करावं लागणार आहे हे न्यूमेरिकल. आय विल जस्ट रीड इट वन्स अगेन. कॅल्क्युलेट percentage power saving when carrier is suppressed with modulation index of 100%. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल मध्ये कॅरियरची व्हॅल्यू दिलेली नाही आणि टोटल पॉवरची पण व्हॅल्यू दिलेली नाही. बट व्हॉट अनदर पॅरामीटर इज गिवन? कॅरियर इज सप्रेस्ड. कॅरियर सप्रेस केलाय म्हणजे कुठला फॉर्म आहे हा? साइड बँड सप्रेस दिलाय का? No, only carrier. Only carrier is suppressed. Suppressed. This is DSBSC. Yes. So calculate percentage power when carrier is suppressed. म्हणजे percentage power saving is equal to न्यूमरिकल मध्ये काय न्यूमरेटर मध्ये काय येईल? पॉवर ऑफ सप्रेस्ड सिग्नल म्हणजे कुठला टर्म येईल न्यूमरेटर मध्ये? PC. PC. PC हा न्यूमरेटर मध्ये राहील. फक्त PC ही टर्म राहिली तर कारण व्हॅल्यू कुठलीही दिलेली नाहीये तुम्ही. When modulation index is 100%. So here in denominator the term is fixed. What is the term in the denominator? Total power. Percentage power is saving is equal to PC divided by PT. जर व्हॅल्यू दिली असत्या कॅरियर पॉवरची 10 वॅट आणि टोटल पॉवर 100 वॅट तर डायरेक्टली आपण पुट केले असतं इथं व्हॅल्यू 10 डिवायडेड बाय 100. त्याला असतं पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग 10%. पण इथं व्हॅल्यू दिल्यास का ह्या न्यूमरिकल मध्ये? No. No. They have given the modulation index of 100%. 100% means it is equal to 1. Now we have seen the formula of PT in terms of PC. What is the equation of PT in terms of PC? बघितलंय ना पण पॉवर डेरिवेशन मध्ये. Yes, ma'am. What is the relation between total power and carrier power?
PT equal to PC into 1 plus M square by 2. PT is equal to PC in bracket 1 plus M square by 2. Okay, so this is the relation between the total power and carrier power. Okay, so this formula we have to use. Substitute this PT in terms of PC. So numerator मध्ये PC तसंच राहील, डिनॉमिनेटर मध्ये काय येईल, PC in bracket 1 plus M square by 2. M ची व्हॅल्यू काय आहे in this equation? What is the 1. value of M? 1. So PC will get cancelled. 1 divided by denominator मध्ये काय येईल 1 plus 1 by 2. So here it will be 3 by 2. ते जर वरती गेलं तर काय येईल ते 2 by 3. So what is the percentage power saving in this particular numerical? 67% लिहा बरं का इथं. Don't forget to write the percentage sign. Are you getting this numerical? Yes, ma'am. Others? Meenakshi, are you getting this? Hello? Meenakshi, are you there? Getting this numerical? Okay. Rutula Dekne is present? Rutuja. Yes. Hello. Are you getting this numerical, Rutuja? Hello. No, ma'am. Yes or no? No. No, ma'am. No. What is the problem? Which part you are not getting? काय calculate करतोय आपण इथं? Numerical is based on which parameter? You tell me first. You are present from for previous all lectures in this week. Yes. AM derivation बघितलंय आपण. AM च्या power चं derivation बघितलंय. काय total power चा formula AM मधला? PT is equal to, what is the final equation for total power in AM? Okay. Is there anyone who has not got it? Please share so that I can understand. Rushikesh? Rushikesh Paul, are you getting this? Yes, ma'am. Getting the numerical? Yes. Numerical समजते का Rushikesh? Yes, ma'am. Okay, if anybody has not understood, just pay attention once again. Percentage power saving वरचे numerical तुम्हाला exam मध्ये विचारतात. Percentage power saving in AM. Percentage power saving हे फक्त DSBSC आणि SSBSC मध्येच होतं. मग how to calculate percentage power saving? So the formula is given as power of suppressed signal. जो सिग्नल आपण suppress करतोय त्याची power divided by total power in AM. मग आता ह्या न्यूमरिकल मध्ये काय दिलेलं आहे? कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज पॉवर व्हेन कॅरियर इज सप्रेस्ड. म्हणजे ऑब्विसली न्यूमरेटरला काय येईल? कॅरियर. आणि डिनॉमिनेटरला काय आहे? PT, टोटल पॉवर. बट इन दिस न्यूमरिकल नायदर PC व्हॅल्यू इज गिवन नॉर द PT व्हॅल्यू इज गिवन. कुठलीच व्हॅल्यू आपल्याला याच्यामध्ये दिलेली नाही. बट व्हॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन? मॉड्युलेशन इंडेक्स इज 100%. मग PC तसंच ठेवायचा. डिनॉमिनेटरला जो PT आहे, write that PT in terms of PC. So what is the formula for PT in terms of PC? PT is equal to PC in bracket 1 plus M square by 2. That formula you have to use. मग तो फॉर्म्युला इथे लिहिला की हे PC कॅन्सल होतात. इथं काय राहतं? डिनॉमिनेटरला 1 plus 1 by 2.
2. हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग किती मिळतं आपल्याला 67%. Okay, so in this way you have to calculate the percentage power saving. Now for the same numerical, if modulation index is given as 50%, if for the same numerical modulation index is given as 50%, you calculate the percentage power saving and tell me the answer. Same information आहे, फक्त काय चेंज करायचं आहे, मॉड्युलेशन इंडेक्स 100% दिलेला आहे, तो किती घ्यायचा 50%. You take the modulation index as 50% and tell me what is the percentage power saving. Are you getting what you have to do, Ankita? Yes, ma'am. Take the modulation index as 50% and tell me the percentage power saving for the same numerical. Calculate it. काय होईल, टाइमची व्हॅल्यू फक्त चेंज होईल, x च्या ऐवजी 0.5 होईल. Do that. Zero point 888. 0.8. .8 means the percentage power saving it is 80%. Okay, so I hope all of you are clear with how to solve this particular numerical. जेव्हा PT PC ची व्हॅल्यू न देता त्यांनी modulation index दिलेला असतो. Okay, so in this way you have to solve. Then now we will see the second numerical. For the same example, consider that along with carrier one more sideband is suppressed. What is the percentage power saving? आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, फक्त कॅरियर सप्रेस न करता कन्सिडर करा की अजून एक साइडबँड सप्रेस केलेला आहे. कुठला साइडबँड? इट कॅन बी LSB or it can be USB. One more sideband is suppressed and it is asked to calculate the percentage power saving. आता इथं सुद्धा साइडबँडची पॉवर दिलेली नाही, कॅरियरची दिलेली नाही, कुठलीच पॉवरची व्हॅल्यू डायरेक्टली दिलेली. आपण कन्सिडर करू की USB सप्रेस केलाय. काय येईल फॉर्म्युला मग न्यूमरेटर मध्ये? PC च्या ऐवजी काय येईल? PC प्लस P USB. हे लक्षात येते का घेतलं ते? Yes, ma'am. न्यूमरेटर मध्ये काय येईल? along with carrier one more sideband is suppressed. So they have not given whether LSB or USB. So let us consider that USB it is suppressed. मग काय न्यूमरेटर मध्ये PC प्लस P USB divided by total power. मग आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. What is the formula of PUSB or PLSB in terms of PC? सगळे फॉर्म्युला आपण घेतले डेरिवेशन मध्ये. PUSB, how we can write PUSB in terms of PC? PC into m square by 4. PC into m square by 4. हे आठवत आहे का तुम्हाला? AM च्या पॉवर डेरिवेशन मध्ये घेतलेत आपण सगळे फॉर्म्युले. साइडबँड खास डेरिवेशन होती मॅम सेपरेट. साइडबँड मधलं डेरिवेशन घेतलं होतं. PUSB is equal to m square by 4 into PC. That value you have to substitute. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आपल्याला, PT असू द्या, PUSB, PLSB असू द्या, त्याला PC च्या टर्म मध्ये लिहायचं. म्हणजे रिझल्टंट ह्याच्यामध्ये PC काय होतं आपला कॅन्सल होतं. मग बघायचं PC प्लस m स्क्वेअर बाय 4 इंटू PC आलाय. त्यातनं PC कॉमन काढला. PC कॉमन काढल्यावर काय राहतं ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस m स्क्वेअर बाय 4. हे झालं न्यूमरेटर मध्ये. डिनॉमिनेटर मध्ये काय होईल? PC इन ब्रॅकेट. ऑलरेडी PTचा फॉर्म्युला माहिती आहे. हाऊ टू राईट PT इन टर्म्स ऑफ PC into in bracket 1 plus m square by 2. So these two PC will get cancelled. इथं काय ते बघा,
सेम न्यूमरिकल दिलेलं आहे म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स काय घेतलाय 1 घेतलाय 1 प्लस एम स्क्वेअर बाय 4 ही न्यूमरेटरची टर्म आहे डिवायडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वेअर बाय 2 दिस इज डिनोमिनेटर टर्म. So how you will get it 1 plus 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 2 and percentage power saving it is 83%. 0.83 means it is 83%. मग बघा आता आपण हे दोन न्यूमरिकल आता बघितले जेव्हा आपण फक्त कॅरियर सप्रेस केला होता तेव्हा पर्सेंटेज पॉवर किती आली होती फक्त कॅरियर सप्रेस केला होता पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये तेव्हा पर्सेंटेज पॉवर किती आली होती 0.67 म्हणजे 67% आणि कॅरियर सोबत अजून एक साइड बँड सप्रेस केल्यावर पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंगची व्हॅल्यू काय झालेली आहे वाढली 83%. हे मी तुम्हाला सांगितलं की हा क्रॉस पॉईंट लक्षात ठेवा की कॅरियर सोबत अजून एक साइड बँड जर सप्रेस केला तर बाय डिफॉल्ट percentage power saving ची व्हॅल्यू इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. ओके सो दिस इज द थिंग दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. आर यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ न्यूमरिकल्स? Yes. एक्झाम मध्ये विचारलं तर लिहू शकताय. ओके आय विल गिव्ह यू वन मोर न्यूमरिकल यू जस्ट सॉल्व इट. सो इन AM application write down the numerical. In AM application by considering SSBSC signal in AM application by considering SSBSC signal calculate the percentage power saving when the carrier power is 20 watt. Carrier power is 20 watt. Power of upper sideband is 5 watt. And total power is 100 watt. Total power is 100 watt. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत PT, PC आणि एखाद्या साइड बँडचे आणि कुठल्या ऍप्लिकेशन कन्सिडर केले आपण इथं SSBSC. We calculate the percentage power saving for this particular application. Tell me the answer. Zero point 0.25. 0.25. Okay, others? Zero point 25. 0.25. Okay. So others getting the same answer? Yes. Are you able to solve now this kind of numericals? Additionally मी तुम्हाला एक दोन न्यूमरिकल देईल बरं का आतापर्यंत जे झाले त्याच्यावरती जस्ट फॉर प्रॅक्टिस. I will give you some additional numericals tomorrow probably on your WhatsApp group. Just you can solve it for your practice. And you can
सेंड द मेसेज टू मी ऑन व्हॉट्सअप. त्याचं काही रेकॉर्ड नाही कुठं मार्क्सचं वगैरे. जस्ट फॉर युअर प्रॅक्टिस यू कॅन सॉल्व. ओके. अदरवाईज असाइनमेंटमध्ये जर असतील तर तेही तुम्ही बघू शकता. बट स्पेसिफिकली आय विल सॉर्ट आउट सम न्यूमेरिकल्स अँड आय विल पुट फॉर द प्रॅक्टिस. ओके. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन AM. AM डेरिवेशन आणि AMचं power calculation. Now in the next point we have to see the methods for AM signal generation. आता इथून पुढे आपला theoretical part बराचसा ह्याच्यामध्ये स्टार्ट होतो. ओके. डेरिवेशन पार्ट इट इज ऑलमोस्ट covered, but in generation also some basic formula are there for AM generation that we will consider. Now the next point we are going to see methods for AM generation. Amplitude modulated signal कसं जनरेट करायचं ह्याच्या मेथड आपण बघणार आहे. मग ह्या मेथडमध्ये सुद्धा परत 2 टाईपमध्ये आपण बघणार आहे मेथड. सो फर्स्ट पॉईंट लेट मी क्लिअर इट. जेव्हा तुम्ही नेटवरती AM हा सिग्नल टाकता और वेन यू सर्च ऑन इंटरनेट ॲज ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल, तर AMच्या बेसिक फॉर्ममध्ये ॲक्च्युली जर बघितलं आपण तर AMच्या बेसिक फॉर्ममध्ये किती सिग्नल प्रेझेंट असतात? When we say pure AM, it consists of how many basic signals in its spectrum? 3 frequencies signal present असतात स्पेक्ट्रम मध्ये, बरोबर आहे. बट फॉर प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन AM चे 3 फॉर्म आहेत. बेसिक AM, DSBSC सिग्नल आणि SSBSC सिग्नल. मग जनरली नेटवरती जेव्हा आपण कुठली इन्फॉर्मेशन सर्च करतो तेव्हा whatever is DSBSC signal or whatever is SSBSC signal, that also they have considered by the name as amplitude modulated signal. लक्षात घ्या व्यवस्थित मी काय सांगते. कारण तुम्हाला नेटवरती जर काही पॉईंट तुम्ही सर्च केले AM जनरेशन वरती तर काही पॉईंट मध्ये कन्फ्युजन होतं. ते का होऊ शकतं दॅट आय एम टेलिंग. AM चा बेसिक फॉर्म आहे तो प्युअर फॉर्म, अप्पर साइड बँड, लोअर साइड बँड आणि कॅरियर असा आहे. But there are 2 more forms of AM which are known by the name as DSBSC and SSBSC signal. त्यामुळं काही स्पेसिफिक केसेसमध्ये DSBSC आणि SSBSC ह्यालाही कुठल्या नावाने त्यांनी by which name they have identified that 2 particular signals AM only. AM नेच त्याला दोन्हीला काय बऱ्याच ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. So whenever the question is asked based on AM generation, you have to first understand basic AM generation ची मेथड वेगळी आहे आणि DSBSC जनरेशन ची मेथड वेगळी आहे. ओके. फॉर एक्झाम्पल आय विल शो यू. आता मी जर AM इथं नेटवरती टाकलं, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? नेटवरती जर आपण टाकलं AM जनरेशन मेथड तर तिथं बरेचदा AM चा कुठला फॉर्म कन्सिडर केला जातो? DSBSC. SSBSC शक्यतो कन्सिडर होत नाही. बट वॉट एव्हर इज DSBSC दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ AM सिग्नल ओनली. दॅट्स वाय स्पेसिफिकली जो डिफरन्स ज्या मेथडमध्ये क्लिअर होतोय त्या मेथड आपण घेणार आहे. कारण आपल्याला AM सिग्नलचं जनरेशन पण बघायचं आहे अँड वी हॅव टू सी द जनरेशन ऑफ DSBSC सिग्नल ऑल्सो. ओके. आय विल टाइप इट वन्स अगेन. AM signal generation method. Okay. So if you see here, बघा इथे 2-3 existing methods for low power AM generation इथं दिलेलं आहे आणि इथं खाली काय दिसतंय तुम्हाला? Laboratory generation of AM and DSBSC signal. Okay, so in AM signal generation, if you search most of the information you will get related to DSBSC signal generation. पण त्याच्यामध्ये स्लाइट डिफरन्स आहे की ज्या डिफरन्स मध्ये आता AM मधला जर आपण कॅरियर काढला तर तो DSBSC मध्ये कन्वर्ट होतो.
मग दोन्हीचे जनरेशनचे सर्किट सेम आहेत, दोन्हीच्या जनरेटरचे, फक्त एकामध्ये काय चेंज असणार आहे, DSBSC मध्ये बाय युजिंग सम मेथड द कॅरियर इट इज सप्रेस्ड. ओके, दॅट इज द ओनली चेंज. सो दॅट जस्ट आय वॉन्टेड टू क्लिअर की तुम्ही AM जनरेशन बघितलं तर बऱ्याचदा DSBSC चे मेथड सुद्धा तुम्हाला दिसतील. Okay, otherwise we will compare it at last when we will cover all the methods for AM as well as DSBSC signal generation. Okay, आता बघायचं. For AM generation we have to use two methods. दोन मेथड बघायच्यात आपल्याला AM generation मध्ये. It is classified as linear modulation and non-linear modulation methods. Okay, linear modulation and non-linear modulation methods are used for AM generation. The circuits used under linear modulation आणि non-linear modulation हे दोन मेथड्स आहेत AM सिग्नल जनरेशन साठी. आणि लिनियर मॉड्युलेशन मधल्याच आपण मेथड्स बघणार आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. लिनियर मॉड्युलेशन मध्ये दोन मेथड्स आहेत AM जनरेशन साठी. व्हॉट आर द टू मेथड्स यू आर एबल टू सी हिअर. Read the two methods for AM generation. कुठले दिसतात दोन मेथड AM जनरेशनच्या? मल्टीप्लायर अँड स्विचिंग. मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर आणि स्विचिंग मॉड्युलेटर. आधी लक्षात घ्या, आपण ह्या ज्या मेथड बघतोय ह्या प्युअर AM जनरेशनच्या बघतोय. म्हणजे जो आउटपुटला AM सिग्नल मिळणार आहे त्याच्यामध्ये कॅरियर प्रेझेंट असणार आहे. दॅट मेथड्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस फर्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ प्युअर AM सिग्नल जनरेशन. ह्याच्यानंतर आपण बघूया DSBSC. मग AM सिग्नल जनरेशनसाठी कुठल्या दोन मेथड वापरल्या जातात? मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर आणि स्विचिंग modulator. These two methods are used for AM generation. Multiplier modulator and switching modulator. So, आता आपण first thing you remember, let it be any type, but basic concept for AM generation. कुठले दोन सिग्नल लागणार आहेत आपल्याला AM जनरेट करण्यासाठी? These two signals we require at input for any AM signal generation. AM जर जनरेट करायचं आहे कुठले सिग्नल लागणार आपल्याला इनपुटला? These two signals are required for AM signal generation. कुठले दोन सिग्नल लागतात सांगा मला? कॅरियर अँड मॉड्युलेटिंग. कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके, त्यामुळं तुम्ही जर जनरलाइज्ड डायग्राम बघितली AM सिग्नलची, ब्लॉक डायग्राम, the generalized block diagram for AM signal generation, it is like this. Okay, so I will show you the simple diagram. Okay. त्याच्यामध्ये here are different methods we are getting, but the simplest diagram I want to show you. तीन ब्लॉक तर मेन लागणार आहेत. एक सिग्नल कॅरियर जनरेशन साठी, दुसरा मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेशन साठी. and this diagram I want to see. जरी तुम्हाला कुठला एखादा ब्लॉक लक्षात राहिला नाही किंवा एखादी ब्लॉक डायग्राम जर तुम्ही प्रिपेअर करू शकला नाही एक्झाम मध्ये, तर ॲटलिस्ट दिस जनरलाइज्ड डायग्राम यू कॅन रेफर फॉर एनी AM सिग्नल जनरेशन. बघा काय इथं वन इनपुट, इट इज मॉड्युलेटिंग सिग्नल, इट इज रिप्रेझेंटेड युजली ॲज M of T. मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक इनपुट असणार आहे. व्हॉट इज अनदर इनपुट? कॅरियर सिग्नल, दॅट इज नोन बाय द लेटर एज C of T. आणि हा जो आहे हा दिस ब्लॉक इट इज नोन ॲज द मॉड्युलेटर. एक सर्कल असतं एक आणि त्याच्या आतमध्ये क्रॉसचा सिम्बॉल असतो. दिस ब्लॉक इज नथिंग बट इट इज नोन ॲज द मॉड्युलेटर. हा काय करतो, ह्याचं एक इनपुट काय असणार आहे मॉड्युलेटरचं? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. अँड व्हॉट इज द अनदर इनपुट फॉर दिस मॉड्युलेटर?
What is another input for modulator? Carrier. Carrier. ह्या दोन्हीचं कन्व्होल्युशन होतं इथं जी मॅथमॅटिकल प्रोसेस होते दॅट इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस टू सिग्नल्स मॉड्युलेटेड आउटपुट. त्यामुळे इथं बघा तुम्हाला काय दिसतं इथं AM लिहिलंय का DSBSC लिहिलंय कारण AM चा जो काय फॉर्म आहे प्रॅक्टिकल साठी यूज होणारा दॅट इज नथिंग बट द DSBSC फॉर्म. So this is the generalized block diagram for any AM signal generation. ही लक्षात ठेवा डायग्राम किंवा तुम्ही काढून घ्या डायग्राम. जनरलाइज डायग्राम फॉर AM जनरेशन. मॉड्युलेटिंग सिग्नल M of t, कॅरियर सिग्नल C of t. हा जो ब्लॉक आहे ह्याला काय लिहायचं मॉड्युलेटर. इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज सर्कल आणि त्याच्या आतमध्ये एक क्रॉसचा सिम्बॉल असतो त्याला आपण म्हणतो मॉड्युलेटर. आणि मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल. सो हिअर यू विल गेट द AM सिग्नल. मग हा मॉड्युलेटर कुठला यूज केलाय त्याच्यावरून आपल्याला AM मिळतो का DSBSC मिळतो दॅट विल बी डिसाइडेड. जर आपण सिंपल मॉड्युलेटर यूज केला तर आपल्याला AM मिळतो. काही स्पेसिफिक मॉड्युलेटर मध्ये इंटरनलीच असं फंक्शन असतं की त्याच्यामध्ये कॅरियर काय होतो सप्रेस होतो. ते आपण बघूया DSBSC मध्ये. त्यामुळे बेसिक ब्लॉक डायग्राम तर सेम हे तुम्ही काढू शकता AM ला असू द्या किंवा DSBSC ला असू द्या. फक्त काय फरक असतो AM मधला मॉड्युलेटर सिंपल असतो आणि DSBSC मधल्या मॉड्युलेटर मध्ये इंटरनली फॅसिलिटी असते की ज्याच्यामध्ये कॅरियर कॅन्सल होतो आणि आपल्याला आउटपुटला काय मिळतो फक्त इथं DSBSC सिग्नल. बेसिक ब्लॉक डायग्राम लक्षात आली AM सिग्नल जनरेशनची. आर यू गेटिंग दिस? येस मॅम. AM सिग्नल जनरेट करायचं आहे कुठलाही सिग्नल जनरेट करायचा असू द्या तुम्हाला मॉड्युलेटेड मधला FM असू द्या AM असू द्या PM असू द्या कंपल्सरी इनपुटला कुठले दोन सिग्नल लागणार आहेत मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल. कुठं द्यायचे ते दोन सिग्नल मॉड्युलेटरला आणि मॉड्युलेटरच्या आउटपुट आपल्याला काय मिळतो मॉड्युलेटेड सिग्नल. सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉर AM सिग्नल जनरेशन. मग आता ह्याच्यामधले सब टाइप्स आपण बघणार आहे. दोन टाइप आहेत AM जनरेशन साठी दॅट सर्किट्स वी हॅव टू स्टडी. फर्स्ट वन इट इज मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर अँड अनदर इट इज द स्विचिंग मॉड्युलेटर. हा मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर दिस इज सिंपल. जी काही ही डायग्राम मी आता तुम्हाला दाखवली that same diagram it is used for multiplier modulator also. So you see the diagram in the notes. बघा याच्यामध्ये काय दाखवलंय मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल M of t, carrier signal this you can represent as C of t and at output हा जो मॉड्युलेटर वापरलेला आहे हा कुठला मॉड्युलेटर आहे मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर. मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर च्या आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला AM signal which is given by the equation y of t. हा AM signal आहे. y of t is equal to M of t multiplied by C of t. इथं मल्टिप्लिकेशन होतं कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं त्यामुळे त्याला काय म्हणलेलं आहे मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर. दिस इज द बेसिक सर्किट युज्ड फॉर AM जनरेशन. आर यू गेटिंग द फर्स्ट टाइप मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर. हा जो काय करतो मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नलचं काय होतं तिथं मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर मध्ये which mathematical operation takes place for carrier and modulating signal? Which mathematical operation takes place? Multiplication. Modulating signal this is one input. Carrier signal is one input. हा कुठला ब्लॉक आहे जिथे आपण दोन्ही सिग्नल देतो मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर. आणि मल्टीप्लायर मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला व्हॉट वी गेट ॲट द मल्टीप्लायर आउटपुट. व्हॉट इज द इक्वेशन वी गेट ॲट मल्टीप्लायर आउटपुट. y of t is equal to M of t into C of t. Okay, so this point we will take once again in the next lecture if it is not clear.
नेक्स्ट लेक्चरच्या आधी हे पॉईंट्स तुम्ही थोडे बघून घ्या AM जनरेशन मेथडचे. ह्या नोट्स मी शेअर केलेल्या आहेत ऑलरेडी तुमच्याशी. You just go through that point. I will repeat it in the next lecture, the first method. Okay, you just put your numbers in the chat box and you can leave.